प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा सब का स्वागत है। अज असी NMMS दे विच पुछे जांदे प्रश्नां दे बारे विच कुछ प्रश्न हुंदे हन जिन्हां नूं मिरर इमेज कहंदे हन। दर्पण प्रतिबिंब उन्हां दे बारे विच करांगे। साडे कोल कुछ प्रश्न हैं। सब तो पहला असीं देखते हाँ कि समतल दर्पण दे विच जो प्रतिबिंब हुंदे हन उसदे की गुण हुंदे हन। पहला है गुण कि ये पासे दा उल्टिया हुंदा है। पासेदार नूं वो उल्टिया होया बनदा है। भाव की है कि जेकर ये साडे कोल एक मिरर है, दर्पण है, जिसदा ये लाइन वाला पासा रंगदार है, सिल्वर किया होया है, जिस दे विच सानूं दिखाई दिंदा है। इहदे सामने कोई अगर आप वस्तु रखते हैं, मान लो असी इस प्रकार की वस्तु रखते हैं, तो जदों इसका प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब विच उसदे पासे उलट जाते हैं। ये जो मान लो सज्जा पासा है, ये खब्बा पासा है, तो सज्जा पासा खब्बा पासा बन जाता है। तो इस प्रकार का सानूं प्रतिबिंब जिहड़ा है वो नज़र आता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार का सानूं नज़र आएगा। जेकर आप इस पासे नूं सज्जा पासा मानते हाँ तो दर्पण दे विच ये खब्बे पासे सानूं नज़र आएगा। उल्ट हो जाएगा, सज्जा पासा खब्बा बन जाएगा, खब्बा पासा सज्जा बन जाएगा। दूसरा जो गुण है कि ये वस्तु एक दर्पण दे विच ये जो है दर्पण दे पिछे प्रतिबिंब उन्नी ही दूरी ते बनता है जिन्नी दूरी ते दर्पण के सामने वस्तु पई हुंदी है। ये प्रतिबिंब है, जिवें मैं पहले गल की सी। ये इसका पासा जिहड़ा है सिल्वर किया होया है, रंगदार है, जिसनूं प्रोटेक्ट किया होया है रंगदार परत लगा के। इसके सामने अगर वस्तु आप इस प्रकार रखांगे तो उसका प्रतिबिंब इस प्रकार का बनेगा। ये जिन्नी दूर ते असी मरोड़ी दिती है ये वाली, उन्नी ही दूर ते इधर वस्तु के अगे जाके उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये जगह जिहड़ी है दर्पण के कोल है, उन्नी ही नेड़े उसके प्रतिबिंब उस जगह का बनेगा। भाव कि जेकर असी इस वस्तु नूं अलग अलग वस्तु मान ली हैं, इस भाग नूं अलग वस्तु मानते हैं, इस भाग नूं अलग वस्तु मानते हैं, तो इन्हां दा प्रतिबिंब उन्नी ही दूरी ते बनेगा जिन्नी दूरी ते वो वस्तु पई हुई है। सो इन्हां दे आधार ते ही असीं प्रश्न करते हैं। साडे कोल एक प्रश्न है, चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कंबीनेशन। ये साडे कोल प्रश्न है दिता होया ANS 43Q12 ANS 43Q12। सो ये थले कुछ उत्तर दिते हुए हैं। ऑप्शन 1 2 3 4। इन्हां ऑप्शनों में असीं देखना है कि किहड़ी सब तो नेड़े मिलती है। सो जेकर आप इस जगह पर दर्पण रखते हाँ तो इसका जिहड़ा प्रतिबिंब है, देखो प्रश्न ए तो शुरू हो रहा है। ए जिहड़ा है दर्पण तो दूर पिया है, ANS। सो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ये वस्तु तो दूर लिखा जाएगा। ठीक है, सो असी देखेंगे कि किहड़ी ऑप्शन इसकी सही है। सो सब तो पहले असीं देखते हैं ANS पुट्ठे पासे तो असीं गिनना शुरू करते हैं इस पासे तो।
सज्जे पासे तो खब्बे पासे वाल नूं चलदे हां। तो ANS जिहड़ा है सब तो लास्ट में आना चाहिए है, सब तो लास्ट में ए है। ये सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिस दे विच सब तो लास्ट में ए आ रहा है, ANS। बाकी होर किसी भी ऑप्शन के ANS नहीं आ रहा। बाकी अलग अलग जोड़े है, पहली ऑप्शन ANS पहला आ रहा है, इत्थे SNA आ रहा है, ठीक है। चौथी जो ऑप्शन है वो भी SNA आ रहा है। सो साडे कोल जिहड़ी है सही ऑप्शन वो है नंबर 2। सो साडा सही उत्तर होएगा ऑप्शन नंबर 2 या B। दूजा प्रश्न, चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बीनेशन। ये साडे कोल प्रश्न है TARAIN, ट्रेन भी आप पढ़ सकते हैं, TARAIN 014A। सो जेकर इसमें देखिए आप अस कह सकते हैं कि तीजी ऑप्शन है जी वो टी के नाल शुरू नहीं हो रही, सब तो लास्ट में टी शुरू होना चाहिए है। इधरले पासे जेकर आप सज्जे पासे तो गिनते हाँ तो तीजी ऑप्शन जी है वो ऑप्शन देखो सीधी तो वो टी तो शुरू नहीं हो रही, इस करके जी ऑप्शन नंबर 3 है उसनों असी खत्म कर देंगे हैं। हुण जेकर पहली ऑप्शन देखिए तो उस टी उल्टा पाया हुआ है, इस पूरा टी लिखा हुआ है, भाव उपरले पासे नूं थल्ले दा पासा बना दिता गया है। तो जो प्रतिबिंब हुंदा है जो दर्पण दे विच उस दे विच उपरला पासा ਜਾਂ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ नहीं बनता, सिर्फ सज्जा पासा खब्बे पासे विच बदल हुंदा है, पासे दा उल्टदा है, उपरों थल्ले ते थल्ले तो उपर नहीं उल्टदा है। सो इस करके पहली ऑप्शन भी गलत हो जाती है, नहीं है। हुण साडे कोल बच जाती है दूसरी ते चौथी ऑप्शन, इन्हां नूं ध्यान नाल देखो TARAIN चारों जिहड़े अखर सही हैं, TARAIN। उस तो अगला जो अखर है वो है उपर 4 ते थल्ले 1। साडे कोल इत्थे कौन आ रहा TARAIN तो बाद, TARAIN तो बाद 1 आ रहा है। सो साडे कोल उत्तर दे विच भी 1 आना चाहिए है, इस करके जो साडा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 भाव डी भाग। प्रश्न नंबर 3 उसी प्रकार है, ये साडा प्रश्न है 1965 INDO PAK 1965 इंडो पाक 1965। सो इस देखने हाँ फिर सज्जे पासे शुरू करके 1965। सो ये जी है ऑप्शन गलत हो गई, दूसरी ऑप्शन 1965 नहीं है, तो बाकी 3 ऑप्शनों के 1965 है, दूसरी ऑप्शन साडे कोल गलत हो गई है। हुण जेकर असीं 9 नूं देखते हाँ तो 9 की उपर वाली मरोड़ी उपर ही होनी चाहिए है। 9 जो है इस तरह लिखा हुआ है, ये जो है इस तरह सानू दिखाई देना चाहिए है 9, ठीक है। उपर वाली मरोड़ी जो है वो उपर ही रहनी चाहिए है, थल्ले नहीं आनी चाहिए। सो जेकर आप पहले भी देखते हैं इत्थे मरोड़ी जी है थल्ले आ गई है, दूसरे विच मरोड़ी थल्ले आ गई है, ये दोनों ऑप्शन जी हैं खत्म हो गई। सो बाकी जो लास्ट ऑप्शन बचती है वो चौथी ऑप्शन ही बचती है, डी। सो अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न है MALALAM। ये इस दे नाल सब तो मिलता जुलता किहड़ा है, असीं देखते हैं कि MABAI 3 अखर इहदे विच आ रहे हैं, जिन्हां दा दर्पण इमेज भी उस तरह की है। ए दी दर्पण इमेज इस तरह ही दिखेगी, M जो है वो दर्पण दे विच इस तरह का ही दिसेगा। सो सिर्फ तो सिर्फ जो दर्पण इमेज बदलेगी वो L रह गया, 3 अखर 4 अखर तो ही मिल के शब्द बनया है MALAI। सो इस देखते हैं कि
ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ MA ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ L ਹੈ। L ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਦਰਪਣ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ L ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ L ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ L ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ B, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਚੂਜ਼ ਦੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲਸ ਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, EFFECTIVE ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਤਰ E ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ E ਸਿੱਧੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ E ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਨਾ, E ਦੀ ਜੋ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ EV ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, EFF ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, FF, ਇੱਕ F ਸਿੱਧੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ F ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਚੂਜ਼ ਦੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈ UTZ FY6KH। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ U ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, H ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ U ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ U ਪੁੱਠਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ U ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਆਏਗਾ, ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ AN54WMG3। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ AN5 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। 5 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਲਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਲਟੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸਾ ਉਲਟਾ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਸੱਜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ 5 ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੋਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 B। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ SUPERVISOR ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3
ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਐਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਏ, ਪਹਿਲਾ। MAGAZINE ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਪਣ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ MAGAZ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ Z ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, Z ਨੂੰ Z ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ Z ਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ, ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਕੋਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਡੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10, DL9CG4728। ਸੋ DL ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ DL9CG ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ DL9CG। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 9 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DL ਜਿਹੜਾ 9 ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। CG4 ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਲਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। DL ਹੈ, L ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ L ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 4 ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ C। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11, ਨਿਰਦੇਸ਼ 78 to 79। ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 2020 ਵਿੱਚ ਨੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ X, ਇਹ ਜੋ X ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੋਸ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। 79 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? X ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇਹ ਦਰਪਣ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਮੇਜ ਠੀਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਮੇਜ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। दूसरी ऑप्शन गलत हो गई, तीसरी ऑप्शन गलत हो गई। पहली ते चौथी हुण ऑप्शन नूं देखांगे। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੋਨੇ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹਨ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚੌਥੀ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ ਜੋ ਦਰਪਣ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। NMMS ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।